Good morning students. So, once again we will start with our continuation, second part of our continuation, that is screw gauge. Earlier we have discussed about vernier caliper, that is how to use vernier caliper and what is the least count and what are the calculations, how to find the error, positive error and negative error, and how to rectify it, that is zero correction, everything. So, similar to this device we have another one called the screw gauge. Okay, screw gauge. So, this it is of the least count of this screw gauge instrument is up to 0.01 mm, whereas for vernier caliper it is 0.1 mm. Here it is of 0.01 mm. Up to that accuracy this instrument can measure. So, with the screw gauge it is possible to measure a thin diameter of a thin wire and thickness of a metallic plates, like say some metallic wire, copper wire, அதனுடைய thickness லேபில் அதனுடைய thickness கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக நம்ம இந்த screw gauge யூஸ் பண்ணலாம், right. So, we will see the description, how it is, how the screw gauge works, everything. So, this is a screw gauge. Here we have parts of the screw gauge like head scale, sleeve or a barrel, thimble, ratchet, is called a spindle lock, அது லாக் பண்ணுறது ஸ்பிண்டில் லாக் பண்ணுற நட், இது ஸ்டட்டு and the measuring faces, இதில் வச்சு நம்ம மெஷர் பண்ண போகிறோம். We'll see. The screw gauge consists of a U-shaped metal frame. So, this is U-shaped metal frame. This is the U-shaped metal frame. A hollow cylinder is attached to the end of the frame. A hollow cylinder is nothing but this is the hollow cylinder. This is here you have opening, the screw can go inside. So, this is the hollow cylinder at the end of the frame. This is a U-shaped metallic frame. Grooves are cut on the inner surface of the cylinder through which the screw passes. This is the screw and this is screw passes through it, right. So, this is the screw passes through it. On the cylinder parallel to the axis of the screw there is a scale which is graduated in millimeter. It is called pitch scale. This is the pitch scale and it has a graduations up to 25 millimeter, 0 இருந்து 25, it is 2.5 centimeter. So, 25 millimeter. On the cylinder parallel to the axis of the screw there is a millimeter pitch scale. One end of the screw is attached to the sleeve. The head of the sleeve is divided into 100 division and it is called as head scale. This is head scale. So, this is head scale and it is divided into 100 divisions. 0 இருந்து 100 divisions divide பண்ணிருப்பாங்க. We have 100 divisions. So, this is head scale, this is pitch scale, this is the U-shaped metallic frame, right. The end of the screw has a plain surface spindle, a stud attached to the other end of the frame just opposite tip of the screw. Screw head is provided the ratchet arrangement for the safety for pressure. ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வைக்கிறேன் டு மெஷர் பண்ணுறதுக்கு, அதோட டைமென்ஷன்ஸ் மெஷர் பண்ணுறதுக்கு, சே லைக் திஸ், அவ்வளோதான் ஒரு முறை. It is for to avoid the pressure exerting, force exerting and the pressure. So, இதுதான் the stud, இது one stud fixed at the other end, இது another stud of this screw. So, இதுக்கு இடையில தான் நம்ம அந்த thin wire place பண்ணி இல்லை ஒரு காயினை பேஸ் பண்ணி காயினோட டைமென்ஷன்ஸ் என்ன அப்படின்றதெல்லாம் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது. So, using screw gauge. Screw gauge works on the principle that when a screw rotates in a nut, okay, when a screw rotates in a nut, the distance moved by the tip of the screw is directly proportional to the number of rotations. Note down, this is the important, this is a principle. The distance moved by the tip of the screw is directly proportional to the number of rotations. See, if I say it is like this, I am moving it 0, 1, 2, 3, 4 and 5. If I moved 5 rotations, that is I have made 5 rotations and the distance is directly proportional, it moves to the 5 times in the pitch scale reading. So, the distance moved by the tip of the screw is directly proportional to the number of rotations. See, if I rotate like this, there is two kinds of rotations. One is circular rotation and another one is a linear motion. That is circular motion as well as the linear motion of the screw. I rotate, say like this, I rotate
there is a circular motion, as well as at the same time we have a linear motion as well. அப்போ நான் எந்த அளவுக்கு சுற்றுறேனோ அந்த அளவுக்கு இங்கே இந்த ஸ்க்ரூட டிப்பு மூவ் ஆகும். டைரக்ட்லி போத் ஆர் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனலாக தான் இதனுடைய பிரின்சிபல். Okay, we'll find out the pitch of the screw. What is pitch of the screw? Distance moved by the pitch divided by number of rotations by head scale. The head scale la evlo rotations pandrom, pitch of the screw. Distance moved by a tip of the screw for one complete rotation of the head, it is equal to 1 mm in typical screw gauge. If I say like distance moved by the pitch, distance moved by the pitch, say if it is 4 and number of rotations I made on the head scale is 4, so pitch will be 1 mm. So this is the pitch of the screw. What is least count of the screw? As I said, least count value of the smallest pitch scale reading divided by number of total head scale division. So pitch of the smallest pitch, the pitch scale உடைய smallest reading 25 mm சொன்னோம் இல்லையா, அதில் 1 is the smallest pitch scale reading. 1 எத்தனை division இருக்குன்னு சொன்னால் 100 division. So 1 divided by 100, 0.01 mm. In vernier scale it's 1 by 10, so 0.01 mm. Here for least count it is 0.01 mm. Next we'll come to error. அப்போ vernier scale ல எப்படி error இருந்ததோ அதே போல் we have error in a pitch scale screw gauge as well. சரி, எரர் இல்லாமல் கூட இருக்கும். எரர் இருந்தால் அது எப்படி ரெக்டிஃபை பண்ணுறது? ஸோ வர்னியர் கேலிபரில் பார்த்த மாதிரி இயர் வி ஹேவ் போத் பாசிட்டிவ் எரர் அண்ட் நெகட்டிவ் எரர். ஸோ பாசிட்டிவ் 0 எரர். இப்போ இந்த ஸ்டட்டை மூவ் பண்ணுறோம், இது ரொட்டேட் பண்ணுற ஸ்கேலை, இந்த ஸ்டட் போய் இந்த என்னோடய ஸ்டட் அந்த ரெண்டுத்தையும் ஃபிக்ஸ் பண்ணும்போது, டச் பண்ணும்போது என்னுடைய பிச் ஸ்கேலுடைய 0வும் என்னுடைய ஹெட் ஸ்கேலுடைய 0வும் கோயின்சைட் ஆச்சு அப்படின்னா, இஃப் தே கோயின்சைட், if the 0 of the head scale coincides with the pitch scale axis, there is no 0 error. அந்த pitch scale உடைய ஆக்சிஸ்க்கு நேராக இந்த ஹெட் ஸ்கேலுடைய 0 கோயின்சைட் ஆச்சு அப்படின்னா there is no 0 error. அப்படி ஆகலை, there is a error, the instrument possess error. அது எப்படி ரெக்டிஃபை பண்ணுறது? we have two kinds of error, positive 0 error and negative 0 error. So positive 0 error, we'll see, we'll look into the diagram. This is the axis. This will be the axis of the pitch scale. This is the head scale reading. If the pitch scale axis is 0 below irunda, okay, if the 0 of the head scale is below the pitch scale axis, then it possesses a positive 0 error. Frame or bonding content, if the 0 of the head scale lies below the pitch scale axis, the 0 error is positive. அப்போ இந்த டயக்ராமில் பார்த்தோம்னா the fifth division of the head scale coincides with the pitch scale axis. அப்போ ஏதோ ஒரு லைன், ஏதோ ஒரு டிவிஷன் இந்த பிரின்சிபல் ஆக்சிஸ் pitch scale ஆக்சிஸில் கோயின்சைட் ஆக போகுது. இங்கே எத்தனாவது டிவிஷன் கோயின்சைட் ஆகுதுன்னா 5. அப்போ 0 எரர், பாசிட்டிவ் 0 எரர் என்னென்னா ப்ளஸ் n into LC, வேர் n is the head scale coincidence. ஹெட் ஸ்கேலுடைய கோயின்சிடென்ஸ் என்னன்னு பார்க்கணும். எப்படி வர்னியர் கேலிபரில் வர்னியர் ஸ்கேலுடைய டிவிஷன் எங்கே கோயின்சைட் ஆகுது அந்த மெயின் ஸ்கேலோட அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா, அதே போல் இங்கே ஹெட் ஸ்கேலுடைய ரீடிங் இந்த பிச் ஸ்கேல் ஆக்சிஸ் கூட எங்கே கோயின்சைட் ஆகுதுன்னு பார்க்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 5. அப்போ 5 into லீஸ்ட் கவுண்ட் என்ன 0.01. ஸோ 0.05 mm தான் இங்கே பாசிட்டிவில் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய பாசிட்டிவ் எரர். அப்போது அவ்வளோ அதிகமாக இருந்தால் நம்ம என்ன பண்ணோம், அதை சப்ராக்ட் பண்ணோம். 0 கரெக்ஷன் வில் பி minus 0.05 mm. வில் மூவ் ஆன் டு நெகட்டிவ் 0 எரர். நெகட்டிவ் 0 எரர் அப்படின்னா இஃப் த நம்ம மூவ் பண்ணியாச்சு, ஆப்ஜெக்ட் வச்சு மூவ் பண்ணியாச்சு, இஃப் த ஹெட் ஸ்கேலுடைய 0 above the pitch scale axis விட above மேலே போயிடுச்சு அப்படின்னா it possesses a negative 0 error. If the 0 of the head scale lies above the pitch scale axis, the 0 error is negative. The 0 error is negative. So அப்போ இங்கே டயக்ராமில் பார்த்தோன்னா again we should look into the main scale, அதாவது ஹெட் ஸ்கேலுடைய கோயின்சிடென்ஸ் எங்கே ஆகுதுன்னு பார்க்கணும். ஹெட் ஸ்கேலுடைய ரீடிங் 95 இந்த பிரின்சிபல் பிச் ஸ்கேல் ஆக்சிஸோட இதில் கோயின்சைட் ஆகுது. ஸோ 95 0 error equal to minus 100 minus n into LC. அங்கே ப்ளஸ் n into LC, இங்கே நெகட்டிவ் எரருக்கு மைனஸ் 100 minus n into LC. அப்போ 100 minus n, அப்போ 100 minus 95 into LC. 100 minus 95 5. ஸோ minus 5 into least count 0 minus 0.05. இப்போ இவ்வளோ
குறைவாக இருக்குது. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம், ஆட் பண்ணோம். ஜீரோ கரெக்ஷன் வில் பி 0.05 mm. இதை ஃபைனல் ஈக்குவேஷன்ஸில் நம்ம ஆட் பண்ணி டோட்டல் ரீடிங் எடுத்து கேல்குலேட் பண்ணும்போது ஃபார்முலாவில் வி ஷுட் ஆட் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஜீரோ கரெக்ஷன். இங்கே இது நெகட்டிவாக இருக்கிறதுனால நெகட்டிவ் எரராக இருக்கிறதுனால ப்ளஸ் 0.055. ஸோ தீஸ் ஆர் த 2 errors that may happen, that may occur in a screw gauge, right? ஸோ வெர்னியர் கேலிப்பர் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது, இது ஸ்க்ரூ காஜ். இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை எப்படி யூஸ் பண்ண நம்ம லேபுக்கு நமக்கு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இருக்குது. அதில் நம்ம ரீடிங் எடுத்து டேப்லெட் ரீடிங்ஸ் எல்லாம் எடுத்து ஒரு காயின் யூஸ் பண்ணி நம்ம ஸ்க்ரூ காஜ் யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிச்சலாம். ஒரு இந்த பாபுடைய ஸ்மால் பாபுடைய டைமென்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம லேபில் அந்த ரீடிங் எடுத்து அதை செஞ்சிடலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வாட் வி ஹேவ் இஸ் மெஷரிங் மாஸ். இது வரைக்கும் சைஸ் பார்த்தோம். இப்போது மெஷரிங் மாஸ். ஆல்ரெடி லாஸ்ட் கிளாஸ், இந்த ஃபஸ்ட்டு கிளாஸில் நான் உங்களுக்கு வந்து இந்த ஸ்ப்ரிங் பேலன்ஸ், என்னோட வெயிட் என்ன, அந்த இது ஃபிசிக்கல் பேலன்ஸ், இது காமன் பேலன்ஸ் வச்சு நம்ம பண்ணியிருப்போம். அண்ட் ஃபஸ்ட் கிளாஸ்லேயே மாஸ்ன்னா என்ன, வாட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் மாஸ் அண்ட் வெயிட்னா என்ன அப்படின்றத உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பேன். ஜஸ்ட் ரீகால் இட். மாஸ், here we have the SI unit of mass is kilogram. For example, we have gold in gram, milligram, medicines in milligram, provisions in gram, kilogram, everything, cargo in tons. Okay, எல்லாத்துக்குமே காமனாக ஒரே மாதிரியான மெஷரிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸை யூஸ் பண்ணுவோமானா இல்லை. ஒவ்வொருத்துக்கு ஒவ்வொரு மாதிரியான மெஷரிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் மாஸ் மெஷர் பண்ணுறது. அதில் நம்ம கொடுத்துருக்கிறது ஃபிசிக்கல் பேலன்ஸ். இது ஃபிசிக்கல் பேலன்ஸ் ஃபிசிக்கல் லேபில் யூஸ் பண்ணுவாங்க. மேக்ஸிமம் அதனுடைய கிராம்ஸ் எவ்வளோ இருக்கும், ரெஃபர்ட் மாசஸ்னால் 10 மில்லிகிராம்லேருந்து 200 கிராமுக்குள்ளே எதெல்லாம் வெயிட் இருக்கோ அதெல்லாம் நம்ம வந்து ஃபிசிக்கல் பேலன்ஸில் மெஷர் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் இயர் இட் இஸ் அ காமன் பேலன்ஸ். நம்ம இது கடைகளில் நிறைய பார்க்கும். இட் இஸ் அப் டு 5 kg வரைக்கும் நம்மளால் மெஷர் பண்ண முடியும். அக்யூரேட்டாக 5 கிராம்ஸ் வரைக்கும். இட்ஸ் அக்யூரேசின்றது எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா 5 கிராம்ஸ் இருக்கும். இது வந்து காமன் பீம் பேலன்ஸ். இது டிஜிட்டல் பேலன்ஸ். இப்போ இது வந்து ஓல்டன் டேஸில் யூஸ் பண்ணால் இது ரொம்ப ரேர் இப்போ நம்ம இதை பார்க்குறது. ஹியர் இப்போ எல்லாமே டிஜிட்டைஸ்டாக ஆகிடுறதுனால we can see this digital balance value. The least value will be 10 milligram. அங்கே வந்து 5 கிராம்ஸ் சொன்னோம், இங்கே வந்து 10 milligrams அளவுக்கு இது அக்யூரேட்டாக மெஷர் பண்ண முடியும். This electrical dye is used to handle and commonly used in jewelry shops and labs. ஸோ அடுத்தது நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தது ஸ்ப்ரிங் பேலன்ஸ். இந்த ஸ்ப்ரிங் பேலன்ஸ் ஹூக்ஸ் பிரின்சிபல், அதாவது வெயிட்டு கூட there will be extension in the spring. ஸோ அந்த பாயிண்ட் படி இந்த ஸ்ப்ரிங் பேலன்ஸ் ஒர்க் ஆகுது. இந்த ஹூக்கில் நம்ம மெஷர் பண்ணக்கூடிய வெயிட்டை ஹேங் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இங்கே பாயிண்டர் இருக்கும். அதுக்கான வெயிட்டை, அதுக்கான நிகரான மாஸை என்னன்றது அது சொல்லிடும். ஸோ தீஸ் ஆர் த டிஃப்ரெண்ட் மெத்தட்ஸ் or different measuring instruments to measure the mass. One is physical balance and the one is common beam balance, digital balance and the spring balance, right? அப்போ மாஸும் வெயிட்டும் ஒன்றா அப்படின்னா இல்லை அப்படின்னு லாஸ்ட் கிளாஸில் பார்த்துருக்கோம். ஸோ ஜென்ரலாக மாசு வெயிட்டுன்னு நம்ம பொதுவாக சொல்லிடுறோம், 5 கிலோ 10 கிலோ அப்படின்னு சொல்லிடுறோம், தக்காளி கொடுங்க அரிசி கொடுங்க அப்படின்லாம் சொல்லிடுறோம். பட் மாஸ்ன்றது வேறு, வெயிட்ன்றது வேறுன்றது யூ ஹவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸோ வில் மூவ் ஆன் டு திஸ் difference between mass and weight. Mass, it is a fundamental quantity. Physical quantities நம்ம பார்த்துருக்கோம். அதில் it is a fundamental quantity and weight is it's a derived quantity. ஏன் அப்படின்னா weight உடைய ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா weight is equal to m into g. m is mass and g is a acceleration due to gravity g. அதனுடைய வேல்யூ என்ன, 9.8. g is equal to 9.8 meter per second square. ஓகேவா? ஸோ இது வெயிட். ஸோ ஏன் இது derived quantityனா we use fundamental quantities to derive the physical quantity weight. So it is a derived quantity. It has magnitude alone. It has a magnitude alone. ஸோ மாஸ்க்கு வெறும் மேக்னிடியூட், டைரக்ஷன் கிடையாது. எவ்வளோ மாஸ் இருக்குது அப்படின்றத டினோட் பண்ணுறது மட்டும்தான். 10 kg 20 kg 30 kg 50 kg. ஸோ இட் டினோட்ஸ் ஒன்லி த மேக்னிட்யூட், இட் ஹாஸ் ஒன்லி த சைஸ். ஸோ இட் இஸ் அ ஸ்கேலார் குவான்டிட்டி. இட் இஸ் அ வெக்டார் குவான்டிட்டி. வெயிட்டுக்கு டைரக்ஷன் எவ்ரி திங், இட் ஹாஸ் போத் மேக்னிட்யூட் அண்ட் டைரக்ஷன். ஸோ இட் இஸ் அ வெக்டார் குவான்டிட்டி. ஸோ அப்போ மாஸ்னால் என்னென்னா இட் இஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் மேட்டர் கண்டெய்ன்ட் இன் அ பாடி. இப்போ இந்த மாஸு இதில் என்ன மேட்டர் இருக்குது, இதுக்குள்ளே எவ்வளோ மேட்டர் இருக்குன்றது மாஸ். தென் வாட் வில் பி த வெயிட்? It is a normal force exerted by the surface on the object against the gravitational pull. அப்போது இது மேலே இப்போ நான் இது ஹோல்ட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா என்னோடய கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸு ஆக்ட் ஆகுது. இதுக்கு ஆப்போசிட்டாக ஜஸ்ட் நார்மல் ஃபோர்ஸ் ஈக்குவலாக ஆக்ட் ஆகும். அண்ட் தட் ரிசல்ட்ஸ் இன் த
weight. It is a normal force exerted by the surface on the object against the gravitational pull. இப்போ இதுதான் வந்து சர்ஃபேஸ்னு வச்சுக்கலாம். இது மேலே இந்த ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது. ஸோ கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும். நார்மல் ஃபோர்ஸ் இதுக்கு ஆப்போசிட்டாக ஜஸ்ட் above the object ஆக்ட் ஆகும். ஸோ தட் நார்மல் ஃபோர்ஸ் கால் இட் அஸ் அ weight. ரிமைன்ஸ் த சேம் எவ்ரிவேர். மாஸ் எங்கே இப்போ இது எதால் உருவாகிருக்கோ இது எங்கே போனாலுமே வேறு எந்த பிளானட்டுக்கு போனாலும் எந்த யூனிவர்ஸ் போனாலும் அது அதே தான் இருக்கும். ஸோ த மேட்டர் கண்டெய்ன்ட் இன் திஸ் பாடி வில் நெவர் சேஞ்ச். ஸோ மாஸ் வில் பி சேம் எவ்ரிவேர், பட் வேரிஸ் ஃப்ரம் பிளேஸ் டு. ஆனால் வெயிட், கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் இது மேலே ஆக்ட் ஆகுறது இங்கே வேறு இருக்கலாம், போல்ஸில் வேறு இருக்கலாம், மூனில் வேறு இருக்கலாம். ஒவ்வொரு பிளேஸ்க்கும் ஒவ்வொரு மாதிரியான ரிசல்ட்ஸ் நமக்கு கிடைக்கிறதுனால வெயிட் வில் வேரி ஃப்ரம் பிளேஸ் டு பிளேஸ். It is measured using physical balance. It is measured using a spring balance. நம்ம ஃபைனலாக யூஸ் பண்ணோம் இல்லையா, அந்த ஸ்ப்ரிங் பேலன்ஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம வெயிட்டை கண்டுபிடிச்சிடலாம். இட்ஸ் யூனிட் இஸ் கிலோகிராம், இட்ஸ் யூனிட் இஸ் நியூட்டன். ஏன்னா இட்ஸ் அ ரிசல்ட் ஆஃப் அ ஃபோர்ஸ் இல்லையா, கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் ஆன் ஆப்ஜெக்ட். ஸோ its unit is Newton, its unit is kilogram. So this is the difference between mass and weight. We'll move on this. ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க. Here we have example. If man has a 50 kg on the earth, then what is his weight அப்படின்னு பார்த்தோன்னா வெயிட்டு மாஸ் ஃபார்முலா ஆல்ரெடி எழுதுனா மாஸ் இன்ட்டு கிராவிட்டி 50 × 9.8 490 நியூட்டன். அப்போ ஒரு மேனுடைய வெயிட் என்ன அப்படின்னா 490 நியூட்டன். அப்போ உன்னுடைய வெயிட் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் என்ன சொல்லுவோம், 60 கேஜின்னு சொல்லுவோம். ஆனால் கேஜின்றது எதை டினோட் பண்ணுறதாங்க, மாஸ் டினோட் பண்ணுறது. அப்போ வாட் வில் பி, இப்போ நான் ஒரு 50 கேஜி அப்படின்னா என்னுடைய வெயிட் யாராச்சும் கேட்டால் நான் எப்படி சொல்லணும், வெயிட் வில் பி 490 நியூட்டன். ஆனால் அது நம்ம சொல்லி பழகம் கிடையாது. நம்ம என்ன சொல்லுவோம், 50 கேஜி அப்படின்னு சொல்லுவோம். 50 கேஜி இஸ் த மாஸ் ஆஃப் தி ஆப்ஜெக்ட், அதாவது மாஸ் ஆஃப் தி மேன். The pull of the gravity on the moon is 1/6 times weaker than that of the earth. இப்போ இங்கே கிராவிடேஷனல் earth சர்ஃபேஸில் ஜியோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா 9.8. மூணில் பார்த்தோம்னா 1.7. ஸோ 1 to 6 times 6 மடங்கு ரொம்ப குறைவாக இருக்கிறதுனால the oscillation due to gravity is 1.63. Sorry, they have written as 1.63. Sorry. It is 1.6. So if the mass of a man is 70 kg, then his weight on the earth is 686 Newton, and on the moon it is 114 Newton, but his mass is still 70 kg on the moon. அப்போ என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, சப்போஸ் மாஸ் ஆஃப் அ மேன் இஸ் 60 kg, அப்போ ஏர்த்தில் அவனுடைய வெயிட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா 686 நியூட்டன். ஆனால் அதே அவன் மூணுக்கு போயிட்டான்னா அவனுடைய வெயிட் என்னன்னு பார்த்தா 114 நியூட்டன். ஸோ வெயிட் வேரிஸ் ஃப்ரம் பிளேஸ் டு பிளேஸ். ஆனால் இந்த ரெண்டு இடத்துலையுமே அவனுடைய மாஸ் என்னவாக இருக்க போகுது அப்படின்னா 60 கேஜி தான், 70 கேஜியாக தான் இருக்க போகுது. மாஸ் மாறாது அப்படின்றத எக்ஸாம்பிள் மூலிமா சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அக்யூரேசி இன் மெஷர்மெண்ட். அப்போ நம்ம மெஷர் பண்ணுற இந்த லெசன் ஃபுல்லாகவே நம்ம பார்த்துறது என்னென்னா மெஷர்மெண்ட். ஸோ ஆல்ரெடி டோல் தட் மெஷர்மெண்ட்ஸ் ஆல்வேஸ் ஸ்டார்ட்ஸ் வித் ஃபிசிக்ஸ் ஆல்வேஸ் ஸ்டார்ட்ஸ் வித் த மெஷர்மெண்ட். அப்போ மெஷர்மெண்ட் பண்ணும்போது அக்யூரேட்டாக மெஷர் பண்ணணும். எதுவும் தவறுதாக கூடுதலாகவும் இருக்கக்கூடாது, குறைவாகவும் இருக்கக்கூடாது. அக்யூரேட்டாக மெஷர் பண்ணணும். 0.01 mm 0.01 mm தான் இருக்கணுங்க. ஸோ கேல்குலேஷன்ஸ் போடும்போது நம்மளுடைய அது மேன்மேட் எரர்ஸ் எதுவுமே இருக்கக்கூடாது. ஸோ அக்யூரேசி இன் மெஷர்மெண்ட்ஸ். When measuring physical quantities, accuracy is important. Accuracy represents how close a measurement comes to a true value. இப்போ 9.8 இருக்குது, oscillation due to gravity 9.8. நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? we have experiment. 10th இருக்குது, சிம்பிள் பெண்டுலம் 11th இருக்குது. சிம்பிள் பெண்டுலம் யூஸ் பண்ணி 9.8 கண்டுபிடிக்கணும். மெனி ட்ரையல்ஸ் பண்ணணும். ஒரே ட்ரையலில் நமக்கு அந்த 9.8 வருமானா வராது. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா ஒரு 4 to 5 times அது ட்ரையல் பண்ணணும். varying the different length, we will do a trial of 10 oscillations, and finally we do a calculation. Final answer அப்படி இருக்கும்னா how close a measurement comes to a true value. 9.8 na 9.79, 9.76, 9.78, those are accurate values. So accuracy represents how close a measurement comes to a true value. நான் மெஷர் பண்ணுறேன், என்னுடைய ட்ரூ வேல்யூ வந்து 9.8, ஆனால் நான் மெஷர் பண்ண வேல்யூ வந்து 9.79, 9.76 அந்த மாதிரி நிறைய வேல்யூஸ் வந்து we call that as accuracy. Accuracy is measurement is central in engineering physics, all branches of science. அப்போ accuracyன்றது ரொம்ப முக்கியமானதாக ஒன்றா இருக்குது.
So it is important to take accurate when taking measurements. Faulty instruments and human error can lead to inaccurate values. In order to get accurate values, it is always important to check the correctness of the measuring instruments. Also repeating the measurement and getting average values and can correct the errors using. So அப்போ man-made errors இருக்கலாம், ஃபால்ட்டி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் இருக்கலாம், அதாவது எரர் கொண்ட இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் இருக்கலாம், நாம் தப்பாக ரீடிங் எடுத்துருக்கலாம், சரியாக கவனிச்சிருக்க மாட்டோம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது. இந்த மாதிரி நம்ம மேலே மேன்மேட் எரர்ஸ் இருந்தால் அதையெல்லாம் ரெக்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு திரும்ப அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை 1-2 முறை பண்ணலாம். இல்லை இட் ஆல்வேஸ் வேல்யூஸை மாற்றி எடுக்கலாம். ஆவரேஜ் நிறைய வேல்யூஸ் எடுத்து அதனுடைய ஆவரேஜை கால்குலேட் பண்ணுறது மூலமாக நமக்கான ஒரு அக்யூரேட் வேல்யூ கிடைக்கும். ஸோ அக்யூரேசி இஸ் மோர் இம்பார்ட்டண்ட் ஆன் அன் மெஷர்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ this is where the chapter ends and measurement lessonல என்ன படிச்சிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா we'll see. குவான்டிட்டிஸ்னால் என்ன, ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸ்னால் என்ன, ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டிஸ்னால் என்ன அப்படின்னு பார்த்துருக்கோம். அதனுடைய யூனிட்ஸ் பார்த்துருக்கோம். ஃபண்டமெண்டல் யூனிட்னா என்ன, டிரைவ்டு யூனிட்னா என்ன, லென்த், மாஸ், டைம் எப்படி மெஷர் பண்ணுறது, to find the length and thickness vernier caliber யூஸ் பண்ணி, screw gauge யூஸ் பண்ணி. These are the important things you should remember. 1 astronomical unit na enna, 1 light year na enna, 1 Armstrong na enna அப்படின்றத you have to memory those numbers. 1.496, 9.46 into 10^15 meter அப்படின்றது. So accuracy, common balance, least count of vernier caliber, liter வால்யூம் மெஷர்டு இன் லிட்டர், வால்யூம் மெஷர் பண்ணுறது எப்படி அப்படின்றத இது எல்லாமே நம்ம இந்த லெசனில் படிச்சிருக்கோம். ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் த கிளாஸ் ends. ஸோ வி ஹாவ் எக்ஸசைஸ், டெக்ஸ்ட் புக் எக்ஸசைஸ் இருக்குது. சூஸ் த பெஸ்ட், ஃபில் இன் த பிளாங்க்ஸ், மேட்ச், இது எல்லாமே. நியூமரிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸும் வி ஹாவ் 4 நியூமரிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ். ஸோ வில் சால்வ் திஸ் நியூமரிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ் இன் த நெக்ஸ்ட் கிளாஸ். Before that you try to find the answer for this. 4 to 5 questions, 4 questions இருக்குது. இந்த ஆன்சர்ஸ் இது எல்லாத்துக்குமே கைடெல்லாம் எதுவுமே ரெஃபர் பண்ணாமல் நீங்களாம் இதுக்கான ஆன்சரை செக் பண்ணுங்கள், ஆன்சரை கோத்ரூ பண்ணுங்கள், ஆன்சரை எழுதி வைங்க. நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் வில் டூ திஸ் டெக்ஸ்ட் புக் எக்ஸசைஸ். ஸோ ஒன்ஸ் அகெயின் கோ த்ரூ திஸ் லெசன், வெரி இம்பார்ட்டண்ட் பேசிக் ஒன் ஃபார் தி அதர் லெசன்ஸ். ஸோ இந்த ப்ரிஃபிக்ஸை இது எல்லாமே தரவாக படிச்சிக்கணும். 10⁻1 15 வரைக்கும், 10⁻1 கீழே -15 வரைக்கும் அதனுடைய ப்ரிஃபிக்ஸ் எப்படி சொல்கிறாங்க அப்படின்றத படிச்சிக்கணும். ஸோ இஃப் யூ ஹேவ் எனி டவுட்ஸ் யூ கேன் text to your school regarding those doubts and we'll clarify in the next class. So the class is over. First lesson is completed, measurement, and next video we'll do the exercise and our another next lesson will be motion. So important for the 10th 11th 12th வர கிளாஸஸ்க்கும் ரொம்ப பேசிக்கான ஒரு விஷயம் மோஷன்ன்றது. We'll see this in next class. Thank you.